الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسول الله السلام عليك يا سيدنا المهدي الخليفة الله السلام عليك يا سيدنا الخدير بلياه بالملكن أبا العباس اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم Ya, hormati lagi dikasih Tuan Pengusi Masjid, malah pengusi serta barisan pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Dahari, Tuan Siak, seluruh warga jawatan kuasa masjid, taman, kampung, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah. Selamat berpuasa dan semoga
apa yang kita lakukan, sama-sama kita memanjat doa kepada Allah SWT agar Allah menerima ibadat kita daripada hati kita yang ikhlas, istiqamah. Terusnya sentiasa memperbaiki mutu amalan kita, perbaiki solat kita dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada bulan Ramadan ini ialah bulan yang katakan untuk kita mempertingkatkan amalan, pecut amalan. Yang mana pada awal Ramadan itu adalah rahmah, pertengahannya adalah keampunan dan akhirnya pembebasan daripada api neraka Allah SWT. Ala kulli hal, apa yang kita lakukan ada dua perkara, iaitu kualiti dan kuantiti. Bermakna dalam ibadat kita, di samping kita mengejar kuantiti, jumlahnya, jangan kita mengabaikan kualiti, itu benar-benar ikhlas, betul, tepat dan sebagainya. Dan juga bulan Ramadan inilah bulan sabar, kata ulama. Balasan sabar ialah syurga lah. Jadi bulan Ramadan inilah bulan puasa, bulan Quran, bulan qiyamul lail, bulan tahajud, bulan tarawih, tadarus dan sebagainya. Kita boleh simpulkan bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan bertambahnya amalan, ditingkatkan amalan. Sedekah yang afdal ialah sedekah di bulan Ramadan. Amalan yang paling afdal amalan Ramadan. Zikir yang paling utama zikir bulan Ramadan. Baca Quran paling utama di bulan Ramadan. Maknanya diberi keutamaan. Dalam hadis sebut amalan-amalan sunat kita itu dilipat gandakan seperti mana amalan fardu di luar Ramadan. Yang fardunya dilipat gandakan 70 kali ganda. Walau bagaimanapun kita manusia biasa ni ada kelemahan dan kelebihannya. Ada setengah-setengah orang tu dia tunggu bulan Ramadan, dia tunggu bulan Ramadan nak bagi buang masjid. Dia tunggu bulan tarawih baru nak solat jemaah. Tak silap, betul. Cuma yang tak betulnya dia puluh yang sunat, fardu tak buat. Tu memang tak betul lah. Betul juga tapi tak apa tepat lah. Sepatutnya kita kena menjaga yang fardu. Apatah lagi kita puluh yang sunat, yang qada kita tak buat, lagi masalah. Jadi kita sama-samalah doa semoga kita bulan Ramadan ni mengekalkan solat fardu berjamaah. Mana 70 kali fardu di luar Ramadan. Kalau solat tarawih satu je, diberi pahala fardu. Jadi kalau di sudut pahalanya besar lagi solat jemaah fardu daripada solat tarawih. Okay? Jadi kita tak nak lepas lah. Yang fardu pun kita buat, yang sunat pun kita buat. Dan yang paling besar juga iaitu kelebihan menuntut ilmu di bulan Ramadan. Ada beberapa hadis yang kita kongsi dulu sebelum kita baca kitab Qalbun Salim ni. Yang mana banyak kelebihan daripada ulama yang menyatakan kelebihan menuntut ilmu di bulan Ramadan. Yang pertamanya ialah mendapat pahala seperti setahun ibadah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hadir dalam majlis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah menulis, ini dicatatkan oleh malaikat bagi orang yang hadir ke dalam majlis ilmu tersebut, setiap langkahan kakinya sebagai ibadat 1 tahun. Bayangkan, setiap langkah kaki kita menuntut ilmu setahun, sampai ibadat 1 tahun. Jadi kita jangan lepaskan peluang. Ada majlis ilmu kita dulu. Sebagaimana pengurusi cakap tadi, kalau kuliah hari ni sampai pukul 9 lah. Sampai pukul 9 boleh tuan-tuan duduk lah. Kalau boleh, itu keluar Tuhan. InsyaAllah kita berhenti isyraq lah. Kan? Sebab kalau pukul 9 pun tak ada salah, bukan ada makan. Hari ni pun hari cuti kan. Takut tinggal saya seorang lah. Okay. Ini fadilat dia. Maknanya setiap langkah kaki kita menuntut ilmu tu diberi pahala ibadat setahun. Bayangkanlah.
Ayah, kita kira daripada rumah kita, kaki berapa langkah, kereta berapa pusing tayar, motor. Yang keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka berhati-hatilah kalian pada bulan Ramadan. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Yang fardu dilipat ganda 70. Hingga mana ada amalan digandakan 700 kali ganda. Yang sunat diberi pahala fardu. Mana banyak kebaikan. Kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan pada apa-apa yang tidak dilipat gandakan dalam selain sebulan Ramadan. Demikianlah pula kejahatan-kejahatan juga dilipat gandakan bagi mereka-mereka yang melakukan maksiat. Ini faham ya? Ini ada sahih riwayat At-Tabrani. Kebaikan yang kita buat sama ada yang fardu ada pun sunat, dan segala amalan-amalan kebaikan kita lakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan. Dan jangan lupa maksiat yang kita lakukan di bulan Ramadan juga dilipat gandakan. Tak kiralah mengumpat ke, minum arak ke, berjudi, berzina dan sebagainya juga dilipat gandakan. Okay. Baik. Seterusnya, orang menuntut ilmu di bulan Ramadan akan diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah yang bermaksud Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang yang diberi ilmu pengetahuan. Hanya saja insan yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam majlis ilmu, dipilih maka darjatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga menuntut ilmu menjadikan peribadi kita menjadi lebih takut pada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu ni menyebabkan kita lebih takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir berkata sesungguhnya yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala ialah para ahli ulama, iaitu orang-orang berilmu pengetahuan. Semakin seorang mengenal Allah yang Maha Agung, maka mampu Allah maha mampu, maha mengetahui, dan dia disifati dengan sifat yang dan nama yang baik dan sempurna, iaitu lalu ia mengenal Allah. Lalu ia mengenal Allah lebih sempurna dengan ilmu tersebut, ia belajar, maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan akan terus bertambah sifat takutnya dicampakkan ke dalam hati orang-orang berilmu. Jadi dengan majlis ilmu ni Allah mencampakkan rasa gerun, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan tajalli Allah Subhanahu wa taala, dan dengan menyebabkan kita membuka pintu hati kita untuk kita menadah kitab, menadah telinga kita untuk mendengar majlis ilmu dan sebagainya. Ini tafsir Al-Quran. Seterusnya yang kelima, menuntut ilmu ialah jalan menuju syurga. Daripada Katsir bin Qais kata, aku pernah duduk bersama Abu Darda radhiyallahu anhu di Masjid Damaskus, lalu datang seorang lelaki berkata, wahai Abu Darda, aku sungguh mendatangi dari kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Madinah Nabawiyah, kerana ada sesuatu hadis yang telah disampaikan kepadaku di mana engkau yang meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang untuk masuk mendapatkan hadis tersebut. Abu Darda radhiyallahu anhu lantas berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud barang siapa yang melalui jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah SWT akan permudahkan baginya di antara jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bermakna laluan yang begitu mudah untuk ke syurga dengan asbab melalui pintu ilmu yang kita belajar. Sesungguhnya malaikat melebarkan sayapnya sebagai tanda redha kepada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang berilmu itu diminta ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi. Penduduk langit pun minta ampun bagi kita, penduduk bumi, sampai ikan-ikan di dalam laut sekalipun. Begitulah besarnya keampunan ataupun permohonan daripada makhluk-makhluk yang lain, maksud malaikat dan sebagainya, memohon keampunan. Semoga kita diberi keampunan. Dan daripada Muawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan dalam kehidupannya pada dirinya, maka Allah akan memberi dia faham tentang agama, iaitu melalui ilmu yang dia belajar. Jadi antara kelebihan yang ada pada kita, kita belajar ilmu, kita faham ilmu dan kita memahami hukum hakam agama. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya.
Seterusnya menuntut ilmu juga, kata ulama, mendapat kemuliaan dunia dan akhirat. Dengan mana orang yang menuntut ilmu ini, ahli ilmu ni, maka dimuliakan oleh penduduk langit dan bumi, dan juga mulianya hidupnya di dunia dan akhirat. Okey, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi lah hadis tentang fadilah ilmu. Moga-moga kita tidak terlepas daripada ilmu ataupun tazkirah di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan kita tahu dikurangkan kuliah dan sebagainya atas dasar nak beri peluang untuk kita berterawih dan sebagainya. Tak apalah, tapi jangan sampai tidak ada langsung lah, tidak ada langsung. Baik, seterusnya saya dah bagi kat pengurusi tu amalan daripada Tarikat Ahmadiyah tu. Amalan selepas solat sunat witir daripada Imam Ahmad Idris. Imam Ahmad Idris ni adalah wali Allah, seorang wali Allah. Dia katakan selepas solat sunat witir kita sunat baca 3 kali, Subhanal Malikil Quddus. Yang ada tarawih 10 tu ada kan? Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Lepas tu baca Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Warruh, Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Warruh, Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Warruh. Jadi diampunkan dosa kita ni. Lepas tu bacalah Subhanazil Mulki wal Malakut, Subhanazil Izzati wal Jabarut, Subhanal Hayyil Ladzi la yamut, Subhanal Hayyid Daim, Subhanalladzi la yamut. Itu atau doa yang kita amalkan. Yang penting saya nak kongsi hari ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslim yasumu wa yaqulu inda iftarih ya azim ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim illa kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allimha aqibakum fa innaha kalimatun yujibuha Allahu wa rasuluhu wa yuslihu biha amrad dunya wal akhirah. Ini besar fadilatnya. Maka dia kata, tidaklah seorang muslim yang berpuasa dan membaca ketika berpuasa. Bermaknanya setiap muslimin dan muslimat yang berpuasa dan membaca doa ini ketika berpuasa, iaitu ya azim ya azim ya azim 3 kali. Wahai Tuhan yang maha besar, wahai Tuhan yang maha besar, wahai Tuhan yang maha besar. Maha azim ni maha besar atau maha agung. Ilahi, ilahi, wahai engkaulah Tuhanku, la ilaha ghairuk, tiada Tuhan melainkan engkau. Ighfir li dzambal azim, ampunkanlah dosaku yang besar. Fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim, sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa besar melainkan Tuhan yang maha besar. Ni photostat lah, saya dah habis dah photostat ni, habis dah bagi ya. Dia kata siapa yang baca doa ni ketika mana hampir berbuka puasa, maka melainkan keluar dari dosa-dosanya seperti hari yang dia dilahirkan oleh ibunya. Bermakna dosa kita tak ada dosa, seperti mana bayi yang baru dilahirkan daripada ibunya. Ini kena baca tuan-tuan. Tak kira lah orang masuk tarikat ke tak tarikat ke. Yang kata ini tarikat punya. Tak. Ini bukan kita puasa pada tarikat. Ini doa daripada Nabi. Melainkan keluar dosanya seperti mana yang dilahirkan daripada perut ibunya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini daripada Sidi Ahmad juga, daripada Nabi, memerintahkan kita, ajarkanlah anak-anak kamu kerana ia merupakan kalimah yang disukai oleh Allah dan Rasulnya dan akan membaikkan urusan dunia dan akhirat. Baca doa ni tuan-tuan. Photostat lah, nanti print photostat. Baca tempel kat dapur tu. Buka meja makan tu. Tapi jangan tempel lah atas meja makan. Lagi ayat-ayat ni tak sesuai.
Baca ya azim ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir li zambal azim fa innahu la yaghfiru zambal azim illa al azim. Baca, pakat baca. Semua pakat baca, baca masing-masing. Maka insya-Allah kita mengharapkan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya doa yang kita perlu amalkan setiap hari itu di bulan Ramadan, itu 1 hingga 10 Ramadan baca Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa daripada kitab ni, daripada kitab Ustaz Mahdi Jo ni, Nawaitu Shawma Ghadin. Ni baca dia setiap bulan Ramadan, la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Ini baca 3 kali pada setiap malam Ramadan. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah yang maha lembut, yang maha mulia, maha suci Allah, Tuhan yang menguasai langit dan yang 7, dan dialah Tuhan yang menguasai arasy yang agung. Ini semua daripada syekh-syekh masyayikh yang besar-besar, ulama-ulama. Ini merupakan amalan ahli ulama dan ini amalan-amalan yang mustajab. Dan juga dibacakan ketika mana berpuasa ataupun setiap kali lepas solat. Ini doa ni kata ulama, majoriti ulama mengatakan doa ini kita baca Allah tak tolak doa kita. Baca 100 kali ketika nak berbuka puasa, zikir. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Zikir. Ketika mana menghadap makanan tu, tengah orang dah hidang makanan tu, ambil 15 minit atau setengah jam, duduk kat meja tu, zikir. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Boleh tambah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu an, ya. Aku bersaksi bahawa tidak Tuhan selain Allah dan aku memohon keampunanmu, keampunan daripada Allah. Kami memohon kepadamu syurga dan kami berlindung denganmu daripada api neraka. Kata ulama, siapa yang baca doa ni Allah tak tolak dan dilipat gandakan. Ini menguatkan syahadah kita. Syahadah kita kuat, pengampunan, astagfirullah, mohon. Dia ada 3 tu. 4 tu. Itu syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah tu. Yang kedua astagfirullah, mohon keampunan kepada Allah SWT. Yang ketiganya mohon daripada masuk syurga, dan yang keempatnya mohon jauh daripada neraka. Seterusnya amalan setiap hari pada bulan Ramadan 1 hingga 10 Ramadan, baca sikit 100 kali Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah ya. Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, rahmatilah diriku dengan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari kalangan yang pengasih. 1 hingga 10 Ramadan 1 kali ya. Yang kedua 11 hingga 20 Ramadan baca Allahumma ighfirli zunubi ya rabbal alamin. Allahumma ighfirli zunubi ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku wahai Tuhan sekalian alam. Mana siapa yang amal ni insya-Allah bersih dosanya, tak ada dosa. Dan 21 hingga akhir Ramadan baca Allahumma atiqni minan nar wa adkhilnil jannah ya rabbal alamin. Allahumma atiqni minan nar wa adkhilnil jannah ya rabbal alamin. Ya Allah, lepaskanlah aku daripada siksa neraka dan masukkanlah aku ke dalam syurga wahai Tuhan sekalian alam. Siapa yang nak mengamalkan doa ini diijazahkan sejak umur oleh Al-Faqir ilallah Al-Qadir Muhaddir bin Haji Jur. Itu Ustaz Muhaddir Jur. Ini doa dipetik banyaklah ni, daripada kitab-kitab yang muktabar. Ada bandal kitab Bughiyatul Tolab, Idamah Penuntut, Al-Ikhna, Kifayatul Akhyar, Minhajul Abidin, banyaklah kitab-kitab yang muktabar. Jadi selamat. Ada satu lagi saya nak kongsi, doa yang cukup mudah. Doa yang cukup mudah yang kita baca dalam sujud setiap kali sujud di bulan Ramadan, salat sunat ataupun salat fardu. Sujud, dalam sujud tu baca Allahumma ja'alna ataupun Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar. Ya Allah, Allahumma ja'alni, ya Allah himpunkanlah aku atau masukkanlah aku ke dalam golongan-golongan yang kau bebaskan daripada neraka. Ini pun ada hadis sahih. Baca dalam sujud Allahumma ja'alni boleh, ni aku. Allahumma ja'alna kami boleh, kami kita, dan boleh jamak ramai atau untuk sendiri.
Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar. Pernah saya dengar ceramah Ustaz Dr. Kasnan Syarah UM Bangi ya. Dia sebut dalam kitab, dalam hadis dia baca. Allahumma ja'alna, boleh juga Allahumma ja'alna, ya Allah himpunkanlah kami, jamak. Allahumma ja'alna, ya, himpunkanlah kami min utaqaika minan nar, daripada golongan atau kalangan yang kau bebaskan daripada neraka. Setiap kali sujud baca, insya-Allah. Ya, kita harapkan moga nama kita dicatat al syurga dan jauhkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Itu antara saya kongsi sikit tentang amalan-amalan yang ringkas untuk kita amalkan di bulan Ramadan. Walaupun sedikit berterusan lebih baik daripada tak buat langsung, daripada banyak kadang-kadang jarang-jarang. Ya. Baik, tuan-tuan sidang jemaah rahimakumullah. Baik, kita masuk kitab Qalbun Salim. Memang sesuai lah. Kitab Qalbun Salim ni maka berkait dengan anggota badan, juga berkait dengan puasa lah. Jadi saya masukkan sikit-sikit saja Ramadan, tazkirah Ramadan, dan kita fokus pada kitab ya. Qala musannifu wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin rabbal alamin. Cara mensyukuri nikmat telinga. Ni antara anggota-anggota kata Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada beberapa perkara yang perlu kita jaga, untuk utamanya untuk kesempurnaan puasa kita, itu menjaga anggota yang zahir dan yang batin. Antaranya menjaga anggota yang zahir, mata, telinga, tangan, hati. Maknanya untuk memperolehi kesempurnaan puasa kita, supaya kita memahami apa yang disabdakan oleh junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud berapa ramai di kalangan kita yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ini kita tak mahu. Kita kena puasa sungguhlah. Mulut kena puasa, mata kena puasa, nafsu kena puasa, kena penjarakan semua sekali. Sebab malulah tuan-tuan, Nabi sebut apabila tibanya malam Ramadan, Allah ikat, Allah buka pintu syurga seluas-luasnya untuk kita. Allah tutup pintu neraka rapat-rapatnya supaya tak nak terima amalan jahat yang kita ni. Dan Allah belenggu, Allah ikat syaitan-syaitan yang ganas, syaitan-syaitan, mana kepala-kepala syaitan lah. Yang besar-besar tu, yang kecil ada. Yang kecil ada, yang berkawan dengan kita tu ada. Duduk dalam badan kita. Kalau betul-betul syaitan kena ikat, maka tak ada lah orang yang kena histeria, kena gangguan. Semalam pun ada orang datang berubat dengan saya. Dia kata, syaitan ada bulan Ramadan? Ada. Duduk dalam badan kita. Kalau tidak, tak ada orang kena ganggu dalam bulan Ramadan. Bermakna syaitan-syaitan yang ketua-ketua dia lah. Bos-bos dia lah. Dia kena ikat, kena rantai. Mengurangkan sikit dia punya kerja dia. Untuk apa? Untuk beri peluang kepada kita untuk beribadah. Jadi sikit-sikit tu kita kena lawan lah. Itu maksud dia. Bermakna syaitan tu tetap ada. Jadi kata Imam Ghazali, kita kena jagalah. Baru orang berpuasa, barulah sesuai kita comparekan sebagaimana Nabi sebut, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, atau kama qala. Maksudnya barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan penuh pengharapan, dengan penuh keimanan. Penuh keimanan tu maknanya komplit itu, menjaga zahir dan batin, jaga betul-betul puasa. Takut kita letih lah puasa. Tu takut tu. Sebab kita ni ada mulut, ada mata, ada telinga, nak kunci semua tu. Kunci dengan iman, dengan amal. Kalau tak boleh kunci, mana tak puasa lah kita. Tu nak masuk tu. Bahaya tu. Takkan mulut nak gam dengan gam gajah. Takkan telinga nak tuang simen. Takkan mata nak gam gajah. Habis pakat tutup lah. Jadi kita tak perlu tutup macam tu. Kita tutup dengan iman. Imanan, dengan penuh keimanan. Dan dalam masa yang sama, ihtisaban, harapkan ganjaran daripada Allah SWT yang dijanjikan. Maka Nabi kata apa? Diampunkan dosa kita, dosa-dosa yang lalu. Tu hebat tu. Jadi saya nak mengajak diri saya, di tuan-tuan dan puan muslimin, kita memahami betul-betul berpuasa. Kita tak nak orang yang berpuasa hanya tak makan tak minum saja. Jadi letih tuan-tuan, letih sajalah. Tambah-tambah bulan ni mencabar ni, bulan ni panas ni. Saya nak bagi satu ilmu tuan-tuan. InsyaAllah, saya dah amal lama dah. Tapi saya ada ijazah. Ada ijazah surah Al-Kausar. Maka ijazah daripada Datuk Syekh Fuad, daripada sampai Sidi Ahmad Diri, amal
Kausar ni dijanjikan dapat minum telaga Kausar. Dan tuan-tuan boleh amal ijazah umum. Apabila bersahur, tuan-tuan baca 7 kali ataupun 11 kali surah Al-Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Saya rasa surah yang paling pendek dalam Quran. Tapi fadilatnya besar tuan-tuan. Jadi untuk mengelakkan daripada kita dahaga, letih, dahaga, jadi kita boleh tiup ke air tu, baca 11 kali, tiup ke air minum. Itu satu kaedah. Dan ketika mana waktu siang, kita berpuasa, panas, terik lah, panas. Panas ni kan dahaga. Kita boleh juga baca 11 kali, tiup kat tapak tangan, kita sapu leher kita. Surah Al-Kausar. Banyak fadilat dia tuan-tuan. Tak tahu, Google tengok. Tulis, tengok Facebook, tengok Google, tengok fadilat surah Al-Kausar. Inna a'tainakal kausar. Walaupun pendek, besar fadilat dia. Sama dengan Qul Huwallah lah. Itu antara berkait dengan dahaga dah. Al-Kausar tu. Okey. Ijazah umum boleh amal lah, tak masalah. Baca. Sebab mencabar ni. Puasa tahun ni mencabar. Kalau dulu Ramadan tahun lepas kita puasa dah mula dengan hujan. Biasanya bulan 4 hujan kan kat Port Dickson ni. Tahun ni bulan 3. Suasana cuaca yang mencabar. Kita tengok dalam Facebook, kita tengok dalam video TikTok, ada yang mengeluh kata panas sangatlah, kenapalah panas. Sebenarnya ini orang nak kata tak beriman pun beriman, nak kata beriman pun tak beriman. Sebenarnya mengeluh panas ni sebenarnya mengeluh kepada Allah, protes Allah tu. Kita tak payah sebut panas, semua orang tahu panas. Panaslah, betul lah panaslah, tak payah sebut. Walaupun kita nampak tak protes Tuhan, tapi kita mengeluh tu termasuk dalam dosa. Mengeluh. Allah uji kita. Tak payah sebut. Panaslah, dahagalah, macam-macam. Baik. Seterusnya dia kata apa? Cara mensyukuri nikmat telinga. Mata kita dah baca, nikmat telinga. Memelihara telinga daripada mendengar sesuatu yang dilarang seperti mengumpat. Ada sebut. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, antaranya dalam hadis tu saya baca, orang yang mendengar orang mengumpat, termasuklah golongan orang yang mengumpat. Sekongkol lah. Kalau dia kata, saya tak mengumpat, saya dengar. Sama je. Nak mengelak mana? Larilah. Mana Imam Ghazali kata, 2 perkara yang menyelamatkan kita daripada masuk dalam dosa orang kumpulan mengumpat tu. Yang pertama, kalau kita boleh nasihat, kita boleh nasihat. Minta maaf. Kita ni bosa, jangan mengumpat. Kalau tak dengar juga, terus kita beredar daripada mengumpat itu, maka selamat. Kalau kita dengar juga, tak tegur, tak apa, kita bersekongkol lah. Kita bersyubhat lah. Maka ditatak dosa jugalah. Walaupun mulut kita tak kata apa, pala hangguk, sama lah tu. 2 kali 5 lah. Okay? Habislah dosa. Habislah pahala kita. Puasa kita dapat dahaga, lapar je lah. Ini nak jaga sungguh ni puasa tuan-tuan ni. Bukan senang nak betul-betul dapat, bukan senang nak dapat puasa seperti mana Imam Ghazali sebut, puasa orang awam ramailah. Puasa khusus atau khawas, ataupun puasa yang khawasul khawas, puasa yang benar-benar puasa tu. Kalau kita duk main duk tahap awam, tak naik khawas, tak naik khusus, jam lah. Kita naik kurang-kurangnya khususul khusus atau khawasul khawas, puasa-puasa orang dekat al-muqarrabin, dekat dengan Tuhan. Ia memahami puasa tu. Jadi sini amalah menjaga telinga kita daripada mengumpat. Mendengar, jaga telinga daripada orang mengadu domba, namimah dia. Mengadu domba ni maknanya bahasa dia mengadu domba ni menyebarkan fitnah lah. Menyampaikan berita. Dia panggil mengadu domba tu. Mengadu domba dah. Dia panggil pemberita tanpa gaji ni. Wartawan. Kata-kata wartawan. Atau bahasa sekarang dia panggil membawang. Tak tahulah bawang merah ke bawang putih, yang penting membawang. Tak tahulah bawang besar ke bawang Holland ke bawang, yang penting bawang. Apa dia ni semua membawang tak tahulah. Biasanya membawang ni, orang membawang ni mata berai kan. Lebih kurang tu kot. Mengadu domba, namimah. Menyampaikan berita. Walaupun dengan mulut, walaupun dengan handphone, sama. Mendengar perkataan yang tidak baik, seperti bid'ah dalalah, mencela bid'ah dalalah ni, mendengar bid'ah yang sesat. Apa tu berkaitan dengan agama, berkaitan dengan pribadi orang dan sebagainya. Kalau kita tengok hari ni sekarang ni,
Bak ekonomi pun tak selesai-selesai kan, bak politik pun duk selesai, duk bergaduh manjang lah ni kita tengok. Jadi kita jangan duk tumpang sekali lah orang mengumpat ni. Untuk beri nasihat tak apalah kan. Tapi kalau kita menyebarkan berita-berita yang tak sahih tu, maknanya boleh merosakkan puasa kita juga. Nak kena jaga sungguh lah. Sebab tu kata ulama, bulan Ramadan ni kalau boleh kuranglah handphone apa semuanya. Tapi boleh dengar handphone untuk dengar ceramah tazkirah bolehlah. Tepuk dada tanya iman kita lah. Berkelahi, mendengar suara perempuan. Ni berkait dengan telinga ni. Mendengar suara perempuan ni maknanya suara perempuan yang berlagu-lagu lah. Setakat cakap-cakap keperluan harian, muamalah tak apa. Kalau perempuan mengaji Quran pun kalau mengikut waraknya ialah aurat tu. Tapi ini khilaf ulama mana orang perempuan mengaji Quran masuk dalam memperdengarkan ayat Quran, dia tidak termasuk dalam perkara yang haram lah, kan. Tapi kalau di sudut waraknya, ada ulama mengatakan kalau boleh elok-elokkan suara-suara yang sedap ni menyebabkan orang lelaki tertarik pun ada berkait juga dengan syubhat dan sebagainya. Jadi tengok keadaan. Kalau menyanyi-nyanyi lagu-lagu, berbuat suara-suara bagi sedap, bagi menarik perhatian dengan tujuan yang tak baik, maka haramlah. Terpulang pada niat masing-masing lah, kan. Tapi kalau berzanji, baca Quran, berkait dengan ibadah tu, tidaklah boleh nak mengatakan haram. Ini perbahasan ulama lah, panjang lah nak bahas. Dan orang muda yang boleh menimbulkan fitnah. Mana orang muda yang boleh menimbulkan fitnah ni, Tuan Guru hurai di bawah tu, nota kaki tu 76. Imam Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan jika dia menggunakan telinga itu untuk mendengar apa-apa yang diharamkan Allah SWT, seperti mendengar percakapan yang dusta, umpat-mengumpat, caci-mencaci dan segala perbicaraan yang kotor-kotor, maka dia sebenarnya telah kufur terhadap nikmat telinga tersebut dan tidak bersyukur pada Allah. Nampak tak? Termasuk dalam kita kufur nikmat tu, kita guna telinga untuk mendengar yang tak baik. Dan termasuk dalam golongan kita ni tidak bersyukur nikmat Allah SWT. Allahu Akbar. Ini takut tuan-tuan. Sebab Allah gunakan, Allah letakkan telinga kita sepasang kiri kanan ni untuk mendengar perkara-perkara yang baik. Mana telinga tu digunakan untuk bangsa akhirat, dunia untuk kebaikan, bukan dunia untuk jahat, untuk kejahatan. Tu telinga tu dua lah, bangsa dunia, bangsa akhirat. Dunia ni untuk kita bercakap, bermuamalah, tapi cara yang baik lah. Kalau kita mendengar telinga cara yang jahat, maknanya termasuk dalam kufur nikmat, berdosa dengan Tuhan, masuk dalam golongan yang tidak bersyukur terhadap Allah SWT, ya? Atas kurniaan yang besar tersebut kerana dia telah menggunakannya pada tempat yang salah. Jadi kita bersyukur tuan-tuan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah membagi kita telinga. Macam kita sebut gitulah, telinga lebih lagi manfaatnya daripada mata. Mata, kalau mata tak nampak, dia mengaji ilmu, dia boleh dengar lagi. Kalau telinga tak dengar, tu saya kata gitu tu. Yang Ustaz Khairi kata tu kan. Buat lawak tak gelak-gelak. Duduk depan ustaz dia senyum je. Ustaz ni pun kata pelik sungguh dia ni. Ni malaikat kau siapa ni? Aku buat lawak tak gelak tu. Cek jemaah rupanya dia pekak ustaz. Patutlah. Rupanya buat lawak tak gelak-gelak. Rupanya dia tak dengar. Pekak rupanya. Mata celak tengok kat ustaz senyum, dia senyum. Lawaklah ustaz seorang-seorang. Tak gelak sungguh, heran sungguh dia ni. Ini muarak sungguh ni. Rupa-rupanya telinga tak dengar. Bermakna dia tengok ustaz je dia dapat. Ilmu tak dapat. Telinga tak dengar. Tu mak kata mata, telinga tu lebih utama lagi daripada mata. Nampak tak? Jadi kita bersyukurlah kita boleh dengar. Kita boleh dengar. Dan bukan kita nak kata Allah tu zalim bagi orang terpekak. Dah, Allah pilih, Allah jadi belaka. Allah jadikan buta, Allah jadikan mata buta, telinga, Allah pilih dah. Mungkin disebabkan dia buta, Allah dia mulia pada kita. Sebab dia tidak melihat perkara yang haram. Kita guna mata melihat yang haram, mana lebih baik? Lebih baik buta pada melihat. Nampak? Sama juga telinga. Kita ni banyak dosa telinga, mendengar yang haram dan sebagainya. Dia Allah tak bagi dengar.
Cuma ilmu lah tak sampai, tapi dia tak ada dosa telinga. Nampak? Bermakna kita yang kata buruk-buruk baik dah, tapi di sisi Allah SWT semuanya baik, kan? Kan? Ada lagu siapa lagu lama tu? Dia kata tidak aku tidak pilih hidup di dunia. Ada lagu kan? Tidak ku pinta hidup di dunia. Macam mana lupa dah skrip tu. Kena cari mana. Itu mengingat kepada kita. Tidak ku minta lahir dunia kan? Tidak ku minta lahir dunia cacat begini tu. Siapa nyanyi lagu tu? Itu maknanya itu pun bagus juga. Sebab lagu tu pernah saya dengar masa saya pergi bagi tazkirah dululah di anak-anak istimewa kanak-kanak istimewa, ada penyampaian sagu hatilah daripada pengasuh-pengasuhnya, bagi tazkirah sikit. Saya bagi tazkirah sikit tentang menjagaan anak-anak yang istimewa ni. Dia pasal lagu tu. Saya rasa lagu tu lagu Salami Hasan ke apakah? Lebih kurang gitulah. Tidak ku pinta lahir ke dunia, tidak ku pinta cacat begini. Adalah kan. Jadi itu mengingatkan kita tu. Jadi apa kita nak sebut ni? Kita tidak boleh menghina sama ada orang telinga buta, pantai bekak. Mungkin dia lebih mulia daripada kita. Jadi kita perlu bersyukur kerana Allah bagi kita mata telinga ni untuk kita lebih dekat dengan Allah. Kalau kita guna mata telinga anggota ni untuk kita jauh dengan Allah, apatah lagi kita menggunakan maksiat, menggunakan kaki, tangan kepada kemaksiat, maka diazab oleh Allah SWT di akhirat nanti. Sebab itulah Nabi mengajarkan kita apabila kita berwuduk tu ada doa dia kan. Ada doa dalam tarikat pun ada, dalam kitab fiqh pun ada. Contohnya kita basuh tangan, kita minta doa dengan Allah SWT, basuh tangan sampai ke siku. Ya Allah, ampunkanlah dosa tangan kanan aku ini, ya Allah. Berikanlah kitab amalan daripada tangan kanan. Atau dalam maksud doa tu. Masa kita wuduk tu. Wuduk tu maknanya mukaddimah solat sebenarnya. Wuduk yang sempurna tu untuk menyempurnakan solat kita. Jangan mubazirkan wuduk tu. Basuh tangan kiri, ya Allah, ampunkanlah dosa tangan kiri aku ni, ya Allah. Jauhkanlah daripada terima kitab dari tangan kiri. Lepas tu mulut ni, ya Allah, bagilah mulut aku ni makan makanan syurga, jauh daripada neraka, makanan neraka. Macam seduk dalam hidung, air dalam hidung, ya Allah. Harumkanlah cium bau syurga hidung aku ini, ya Allah. Ada dalam tu kan. Kita basuh muka niat wuduk, doa, kita kena doa tuan-tuan. Ni satu petua daripada ulama. Boleh amal. Jadi apabila kita basuh muka, wuduk tu cahaya kan. Kita mengangkat hadas kecil ataupun saja aku mengambil wuduk mengangkat hadas kecil, doa sikit situ. Ya Allah, serikanlah wajah aku, ya Allah, putihkanlah wajah aku, Allah. Doa tu. Insya-Allah. Kita doa gitu, insya-Allah wajah kita akan berseri, akan berseri-seri, putih, bersih. Maknanya kesan wuduk tu. Kita doa. Itu rahsia dia panggil, rahsia awet muda lah. Rahsia awet muda masa wuduk tu doa, ya Allah, cucikanlah, gugurkanlah dosa-dosa muka aku ini. Kita ambil wuduk tu, kita niat doa, lepas tu serikanlah wajah aku, putihkanlah wajah aku, insya-Allah. Tapi janganlah hari ni buat tengok cermin dah esok. Tak putih pun, tak berseri pun. Buat selalulah. Kita ni nak selalu. Insya-Allah itu antara diamalkan para ahli ulama. Sama juga amalan untuk kita mengelak daripada penyakit strok, penyakit saraf. Ini penting tuan-tuan. Kita mandi tuan-tuan, kita jangan siram kepala dulu. Ini tak betul ni. Antu kata pakar saraf menyebabkan kita jatuh bilik air, menyebabkan kita jadi strok dan sebagainya sebab kita mandi tengah-tengah panas kita siram kepala dulu. Tak kena. Saya amal lama dah tuan-tuan, tapi tuan-tuan nak boleh ini walaupun tak ada dalam hadis, ni amalan ulama boleh amal. Mandi dengan selawat 7 kali selawat. Basuh kaki selawat. Dalam hatilah, jangan duk selawat dalam bilik air tu. Niat dalam hati. Basuh kaki dulu. Mula kaki kanan, kaki kiri selawat. Lepas tu naik ke betis, selawat. Yang kedua betis. Naik yang ketiga paha atau lutut. Yang keempat pinggang. Yang kelima badan. Yang keenam bahu. Yang ketujuh kepala. 7 selawat yang ketujuh baru basuh kepala. InsyaAllah buat gitu, insyaAllah selamat kita. Tidak akan terkena gejatan ataupun stroke dan sebagainya. Ini amalan tuan-tuan. Amalan selamat. Selawat basuh dulu. Kanan kiri. Kalau nak mandi junub, basuh belah bahu kanan dulu. Barulah kiri. Itu cara mandi.
Ni kita ni panas-panas siram kepala dulu. Tak kena tuan-tuan. Kalau siapa yang buat amal ni hati-hati. Ini sebab kita keluarkan kita punya panas penyakit tu daripada kaki naik kepala. Bila kita dah siram kepala, kita dah sudah tutup tu. Panas tu tak naik kat kepala tu. Walaupun tidak ada orang kata dalil hadis apa semua, mungkin kita tak jumpa Allah alam, tapi ini amalan-amalan ulama untuk menjaga kesihatan kita. Baca tu. Okey. Nak sihat lagi, bacalah. Baca untuk kuatkan badan tu. Ada surah apa saya baca tu? Fakashafna anka ghita'aka fa basarukal yawma hadid tu. Okey. Baca 3 kali yauma hadid tu. Surah apa saya lupa tu. Surah itulah. Mula tu. Mula daripada ayat sebelum fakashafna tu, baca 3 kali, tiup ke air. Tiup ke air dalam gayung tu, siram badan kita untuk mengelakkan daripada penyakit, kuatkan badan kita, mata kita, insya-Allah. Baik, sikit lagi 5 minit kita berhenti, 7.30 biar betul-betul masuk Isra'. Mana Isra' ni dia lebih sikit, dalam 12 minit atau 10 minit sebelum duha elok Isra' ni. Pak Nabi sebut dalam hadis sahih tu, siapa yang berzikir lepas subuh, menunggu terbitnya matahari Isra' tu, lakukan solat sunat 2 rakaat, lebih baik daripada haji dan umrah. Haji dan umrah yang sempurna. Kita ambil juga dari bulan Ramadan lagi dilipat gandakanlah. 5 minit lagi boleh Baik. Kita tengok. Mendengar muzik yang haram seperti serunai dan gendang. Ni panjanglah. Saya dah satu kitab. Apa komentar, apa hujah, apa dalil daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah tentang muzik dan nyanyian. Saya ada kitab dia. Panjang nak urai, nak baca kitab tu mau 2-3 jam. Jadi kita ambil umum je, mendengar perkara muzik yang serunai ni yang haram dalam Islam, ada beberapa muzik lah. Ada yang diharamkan, ada yang tidak diharamkan. Tak semua lah. Sama juga menyanyi, ada juga menyanyi yang haram, memuji-muja manusia. Tapi kalau menyanyi itu menyatakan kita sayang kepada Allah, cinta pada Nabi, memuja Allah, memuja Nabi, tak apalah. Kalau menyanyi itu melarang tentang memuji manusia dan sebagainya, itu haram lah. Itu pun sebut dalam tu. Ada dalam kitab muzik dan hiburan, itu Imam Al-Ghazali. Janganlah kamu tertipu dengan orang yang membolehkan untuk mendengar serunai, kerana pendapat itu menyalahi Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Duduk dengar serunai kan. Serunai lonely tu banyaklah, kan macam-macam serunai, macam-macam jenis serunai lah, banyak serunai, suruling, serunai tu. Oleh itu kamu hendaklah selalu menjaga pendengaranmu daripada perkataan yang tidak baik, keji dan sia-sia, kerana orang yang mendengar sesuatu yang diharamkan sama dosa dengan orang yang bercakap tentang perkara itu. Sebut tadi tu, ada sebut dalam tazkirah Ramadan. Jadi kita yang mendengar pun sama lah. Jadi kita boleh ambil pelajaran ni, kita comparekan bagaimana keadaan kita di bulan Ramadan, puasa kita. Jadi rosak puasa kita. Kan? Menurut ulama fiqh, sah puasa kita selagi mana kita tidak makan dan minum dengan sengaja atau jimat setiap hari, puasa pada zahirnya. Tapi kalau kita tengok pada ulama sufi, ulama tasawuf, mana kita mengumpat, kita mendengar yang haram, maknanya tidak sah dah puasa kita. Macam saya sebut hari itulah. Kalau ulama tauhid, kalau semayang, kita tak kenal Tuhan, Allah tak terima semayang kita. Kalau ulama tasawuf, kalau semayang tak khusyuk, Allah tak terima. Ulama fiqh, baca betul, rokok tamak ninah betul, sah. Beza. Sama juga puasa. Pada ulama fiqh, pada awamnya, puasa tak makan, tak minum, tak jimat sehari, sah. Walaupun kita mengumpat apa semua, selagi mana tidak membatalkan perkara, membatalkan puasa, sah. Tapi kalau ulama sufi, ulama tasawuf, mengumpat, melihat, mendengar yang haram, maka tak sah dah puasanya. Maknanya puasa zahirnya sah, tetapi tidak mendapat fadilat Ramadan itu, puasa tu. Kena faham tu. Jadi kita kena memahami dari sudut akidah, dari sudut tasawuf dan fiqh, kena kaburkan sekali. Jangan kita duk fiqh saja. Kan? Ini contoh. Jadi jangan kita nampak puasa zahir saja, pada hakikatnya habis dah puasa kita. Sebab tu ada dengar orang tu pagi besar puasa kita.
Bila nak puasa, nak buka puasa tu tinggal pahala puasa besar lidi dah. Nasib baik ada lidi. Tak ada lidi langsung. Itu maksud apa tu? Orang tua-tua cakap bahasa tasawuf dah tu tuan-tuan tu. Bermakna puasa kita dah hilang dah. Hilang dah pahala tu, tak ada dah. Itu rupa-rupa yang kita mengaji. Patutlah orang tua-tua kata. Pagi-pagi besar gajah, tengah hari besar lembu. Main nak maghrib, besar kambing puasa kita. Mari-mari nak buka puasa besar lidi lah. Apa dia ni? Kita ngaji-ngaji baru tahu. Rupanya orang tua duk cakap tu bahasa kiasan tasawuf lah tu. Bermakna puasa kita tu habis dengan mengumpat fitnah dan sebagainya tu. Allahu Akbar. Nasib baiklah ada besar lidi. Tengok-tengok lidi pun tak ada. Macam mana tuan-tuan? Ya. Takut sungguh tuan-tuan. Sebab tu orang sufi, orang tauhid, dia cukup takut sungguh semayang, takut Allah tak terima, puasa takut tak terima, takut habis, takut sungguh, dia satu takut pada Allah. Jadi Allah campurkan ketakutan dalam hati kita tu, tanda Allah sayang kat kita tu. Jadi kita jagalah. Takutnya aku. Bila kita takut, ni takut. Takutnya aku. Semayangnya tidak. Takutnya aku takut. Mengupak lebih kurang juga. Tak jadi. Jadi sebut ya takut. Biar takut tu mesak ke hati tu. Kita elokkan daripada perkara tersebut. Astagfirullahalazim. Minta maaf. Takut. Takutnya nak cakap takut. Sentiasa takut. Kita tinggal. Potong. Akhirnya puasa kita jadi elok lah. Ya betul. Letih kita tuan daripada pukul pagi tadi lah, pukul 6. Imsak apa? Daripada imsak tu sampai maghrib tu, berapa jam kita nak tahan tu? Tiba-tiba Allahumma lakas sumna wa bika amna, tak ada puasa, tak ada pahala dah. Malaikat kata tak ada pahala. Raik gitu. Raik tu makna sah puasa tu tapi pahala tak ada. Takat raik je. Macam kita periksa tuan-tuan, cikgu raik je. Raik. Markah tak ada. Macam mana? Macam kita periksa, cikgu tulis raik, markah tak ada. Kita tak mahu macam tu. Kau raik tu ada markah. Raik 8, raik 10. Baru boleh kira. Ni raik saja, markah tak ada. Agak-agak macam mana? Agak-agak kita nak kata kat cikgu tu, apa cikgu tak betul? Aku raik saja ya, sebab kamu jawab tak betul. Kira okey lah raik. Kalau pangkah terus, tak ada apa. Ni maksud tu. Bahasa tu baik tuan-tuan Baik. Kita nak pergi mana ni? Nak berhenti mana ni stesen ni? Oleh itu dia kata, oleh itu kamu hendaklah menjaga pendengaranmu daripada perkataan yang tidak baik dan keji, mendengar perkara yang dosa dengan orang bercakap itu. Ini berdasarkan firman Allah SWT. Ada dalil daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama'una lil kazibi akaluna lisuht. Tu. Surah 77 ni surah apa ni? Mereka suka mendengar berita-berita dusta dan memakan segala yang haram. Mana pula tu? Bukan tu. Ni surah ni firman Allah SWT ni. Tambahan lagi mendengar perkataan sia-sia seperti keji menyebabkan was-was. Jadi 77 ni dia nak hurai kat mana ni? Mana ayat dia tu? 77 Mana hurai dia tu? Itulah tu kan? Betul lah tu. Surah Al-Maidah tu kan? Surah Maidah tu ayat surah yang kelima ayat 42. Betul. Sama'u dah betul. Mereka sama'u, mereka yang suka mendengar berita lil kazib, al-kazib berdusta lah, kazib. Berita dusta mana? Akalu nalisuh. Mendengar berita dusta tu memakan segala yang haram. Hari ni hati-hati kita tengok ada Suruhanjaya Komunikasi memberi peringatan kita jangan kita duduk dengar berita-berita palsu, memburukkan macam-macam lah kan, pemimpin-pemimpin, tamu alim ulama dan sebagainya. Lagi ni macam-macam ni. Bahaya. Takut berdusta ni. Kita mendengar berita memakan segala yang haram tu. Mana benarkan segala yang haram? Dosa besar tu. Okey. Itu. Ini kata-kata tu, kata Imam Ghazali tu. Jangan sekali-kali menyangka bahawa dosa itu akan menipu orang yang bercakap semata-mata tidak kepada yang mendengar. Kerana orang yang mendengar itu berkongsi, orang yang bercakap tadi dalam dosa mencaci dan mengata orang lain. Itu sama saja. Sama tuan-tuan. Walaupun aku tak mengumpat, aku dengar aja. Sama tuan-tuan. Dosa sama tuan. Kecuali kita nasihat, kita lari. Aku tegur dah, dia mengumpat juga, selamat. Yang penting nak selamat kita tegur ataupun kita beredar daripada mengumpat tu, selamat. Kalau duduk situ juga, sekongkol lah. Itu maksud dia.
Sebagaimana orang mendengar suatu perkara yang baik itu berkongsi pahala dengan orang bercakap perkara yang baik. Kalau kita dengar, baca Quran, kita dengar, dapat pahala, dapat pahala. Aku tak baca, dapat pahala, pahala dapat. Sama mengupak. Aku tak mengupak, tapi aku dengar, sama. Nampak? Maha adilnya Allah SWT. Maka orang yang mendengar perkataan yang buruk juga berkongsi dosa. Wallahu alam. Kitabnya An-Nasihah Ad-Diniyah, Nasihat Agama Wasiat Iman, Imam Ahladat. Okay? Tu insya-Allah tuan-tuan. Boleh? Takat tu. Ya? Wallahu alam. Selamat beramal, selamat berpuasa, maaf zahir dan batin. Jadi kita akan sambung pula kata-kata seperti makanan. Kata-kata kita seperti makanan tuan-tuan. Kata-kata kita ni boleh menjadi racun dan boleh menjadi penawar. Jangan main. Bisanya kita ni mulut kita lah. Sebab tu kata ulama, setajam senjata manusia ialah lidah. Ada lagu juga tu. Ada lagu tu. Ada lagu Salami Hasan juga ke? Setajam-tajam senjata wanita hanyalah setetih air mata. Ada lagu kan? Saya ingat tu. Ingat tuan-tuan, kita kan pencinta wanita. Tak ada lagu tu. Tak ada lagu tu. Aku memang pencinta wanita, tak ada lah. Tak ada lah. Awak lawak sikit. Kan? InsyaAllah kita kan. Mana kata-kata kita tu? Bahaya tuan-tuan. Takut tu. Sebab tu orang tua-tua kata, terlajak kata tak boleh hundur. Terlajak perahu boleh hundur. Walaupun berombak apa semua boleh hundur lagi. Tapi kata sok-sok pergi tak boleh hundur dah. Walaupun kita minta maaf akan tetap melekat lagi. Seperti cermin yang pecah lah. Kata-kata ni seperti cermin yang pecah. Cermin yang pecah ni kita buh macam mana pun tak cantik. Tetap ada rekahan dia. Maka tak akan melekat sampai bila-bila. Kan? Boleh faham tak? Begitu tajamnya kita ni ialah senjata kita ialah mulut lah. Tu orang panggil mulut laser. Orang gelar mulut laser, mulut longkang, macam-macam kan. Itu bahasa tu. Sebab bisa mulut tu. Kan? Kan? Wallahu alam. Jadi saya mohon ampun dan maaf yang baik daripada Allah SWT. Yang buruk tu kelemahan pada pagi ini ialah daripada diri saya sendiri. Sesungguhnya baik buruknya daripada Allah, cuma yang buruk itulah kesalahan daripada kita kerana kitalah yang memilih perkara yang buruk. Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah, subhanakallah. Ada la ilaha illallah, astagfirullah. Almitu su'awdhan. Bismillah. Al-asri illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasula. Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamil mursalin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna ila lailatul qadr. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna ila lailatul qadr. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna ila lailatul qadr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang doa tadi, siapa nak boleh ambil dengan siapa yang nak beramal lah. Boleh ambil dengan pengusi lah. Sebab saya dah share kat dia lah. Untuk doa-doa tu insya-Allah. Siapa nak beramal lah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.